தொல்லை கஷ்டங்கள் சோண்டிடும், துன்பம் துக்கம் வரும், இன்பத்தில் துன்பம் நேர்ந்திடும், இருளாய் தோன்றும் எங்கும், சோதனை வாரும் வேளையில் சோர் கேட்கும் செவியிலே, பாரத்திலிருந்து ஜெயம் வரும், பரன் என்னை காக்க பல்லோ. விசுவாச கண்ணால் காண்கிறோம், நம்பினாரை பொழுது நாமங்கே வசிக்க செல்லுவோம். இன்பராயிற்றிலே மோட்சக்காரையில் நாம் சந்திப்போம். இன்பராயிற்றிலே மோட்சக்காரையில் நாம் சந்திப்போம். His Christian witness. Lord, we especially thank you, Lord, for the wonderful life he lived in this world with his family. Thank you, God, for Gnanaraj Koil Pillai Ayya, his beloved wife, and all the children, sons and daughters, grandchildren. Lord, we pray for the comfort of his bereaved family as they are really missing him in this world physically. But Lord, Gnanaraj Koil Pillai is with you. He is called into your glory, Lord, to enter and inherit the eternal life. Lord, bless his soul as he is coming to you to enter into thy kingdom. Lord, as thousands of people are mourning, crying, Lord, we pray for the comfort of your Holy Spirit to be bestowed upon all the people who are in grief and sorrow. Lord, we pray for the departed soul of Gnanaraj Koil Pillai. Lord, bless him. Lord, as he has established, Lord, a great industry and the reputation he has gained in the society. Lord, the thousands of people who are finding life through him, through his hard work, through his dedication and devotion. Lord, we thank you, God, for all the wonderful, meaningful blessings you have given in his life. Lord, as he has regularly attended your church, glorifying your name, committing his life into your hands. Lord, we thank you, God, for Gnanaraj Koil Pillai Ayya. Lord, bless his soul, and Lord, the blessing that has promised to all those who believe in you, those who die in this world in you, Lord, the eternal life. We believe that the gates of heaven are open for him to receive him. The angels are standing to welcome him into your kingdom. We thank you, God, for all the people who have gathered here paying tributes. Lord, bless all of them. Lord, as on behalf of the Thoothukudi Nazareth Diocese, Lord, we express our deep sorrow and deep shock at this demise of this beloved brother. Lord, we pray for the people who are crying, and we pray for the family members who are in grief, sorrow and tears. Wipe away their tears, comfort them, strengthen them. Lord, as we are starting his burial service, Lord, may your presence be with us until we reach your kingdom, committing everything into your hands, and especially the departed soul of Gnanaraj Koil Pillai into your hands, committing his soul into your hands for eternal life. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. God the Father, the Son and the Holy Spirit be with all of us, strengthen us, comfort us,
and especially may the crying Lord grant the eternal blessing to the departed soul of Jnanaraj Koil Pillai until the Lord returns now and forever. துன்ப நேரத்திலும் ஆறுதல் உனக்களிப்பார் துன்ப நேரத்திலும் என்றோணந்து நீ இயேசுவை நோக்கினான் எல்லை எல்லா இன்பம் பெற்றிடுவார். ஆண்டவரே, தேவரீர் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர். பர்வதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீர் பூமியும் உலகத்தையும் உருவாக்கும் முன்னும் நீரே அனாதியா என்றென்றைக்கும் தேவனாய் நாங்கள் உமது கோபத்தினால் அழிந்து உமது உக்கிரத்தினால் கலங்கி போகிறோம். எங்கள் அக்கிரமங்களை உமக்கு முன்பாகவும் எங்கள் அந்தரங்க பாவங்களை உமது முகத்தின் வெளிச்சத்திலும் நிறுத்தினீர். நாட்கள் எல்லாம் அது கோபத்தால் போய்விட்டது. ஒரு கதையை போல் எங்கள் வருஷங்களை கழித்து போட்டோம். எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் 70 வருஷம். பலத்தின் மிகுதியால் 80 வருஷமாய் இருந்தாலும் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலமே. அது சீக்கிரமாய் கடந்து போகிறது, நாங்களும் பறந்து போகிறோம். ஜீவனமாயிருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். உயிரோடு இருக்கையில் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் ஒரு காலம் மறிக்க மாட்டான். என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். இந்த என் தோல் முதலானவைகள் அழுகி போன பின்பு நான் என் மாம்சத்தில் இருந்து தேவனை பார்ப்பேன். அவரை நானே பார்ப்பேன். அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்களே அவரை காணும். உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை, இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை. கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம்.
பாஷை பாடலிருந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணல் புறாததுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் குறுத்தோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன். அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு, ரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். தூதர்கள் யாவரும் சிங்காசனத்தையும் மூப்பர்களையும் 4 ஜீவன்களையும் சூழ நின்று சிங்காசனத்திற்கு முன்பாக முகங்குப்புற விழுந்து தேவனை தொழுது கொண்டு, ஆமென், எங்கள் தேவனுக்கு துதியும் மகிமையும் ஞானமும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பலனும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக ஆமென் என்றார்கள். உஷ்ணமாவது இவர்கள் மேல் படுவதும் இல்லை. சிங்காசனத்தின் மத்தியில் இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரே இவர்களை மேய்த்து இவர்களை ஜீவ தண்ணீர் உள்ள ஊற்றுகள் அன்றைக்கு நடத்துவார். தேவன் தாமே இவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார் என்றான் என்றது. மார்க்கு ஆலயத்தினுடைய பரிபாலகர் இந்த கிறிஸ்டியான நகரத்தின் சேகரத்தினுடைய சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்து தொழிலதிபராக பொது ஜனங்களுக்கு முன்பாக நன்கு அறிமுகமான ஒரு சிறந்த பிரமுகர் அன்புக்குரிய ஐயா ஞானராஜ் கோயில்களாச்சு. அவருடைய அடக்க ஆராதனையிலே நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். அன்பானவர்களே, ஐயாவுடைய வாழ்வு நம்ம எல்லோருக்குமே மிகுந்த ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு ஜீவியம் என்பதை நாம் மறுத்து சொல்ல முடியாது. அவர்கள் தங்களுடைய கடைசி நிமிட நேரம் வரையிலும் ஆண்டவருடைய பணியிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நபராகவே இருந்தார். என்னுடைய ஆலயத்துடைய ரிஜிஸ்டர் பணியை முன்னிட்டு நடைபெற்ற ஆயத்த பணிகளில் தன்னுடைய பலவீனம் அதிகமாக இருந்த போதிலும் அதை பொருட்படுத்தாது வந்து இந்த காரியங்களை நேரில் நின்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். எந்த ஒரு நிலையுமே சொல்லிவிட்டு எங்கிருந்தோ அதை கவனிக்கிற ஒரு பண்பு அவர்களுக்கு கிடையாது. நேரடியாக வந்து நின்று காரியங்களை கவனிக்கக்கூடியவர்கள். தனிப்பட்ட முறையிலும் ஊழியனாகவும் இந்த சேகரத்திலே அவர்கள் என்னோடு என்னுடைய குடும்பத்தோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்ட பல்வேறு நல்ல காரியங்களை நாங்கள் நினைத்து பார்ப்போம். எவ்வளவோ காரியங்களிலே எங்களுக்கு ஆலோசகராக, எங்களுக்கு துணையாளராக இருந்து எங்களை தாங்கிக் கொண்டார்கள். குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுமாக இணைந்து இது சேகரத்திலே சிறப்பான முறையிலே அவருடைய பணி நடைபெறுவதற்கு அவர்கள் மிகுந்த காரணமாக இருந்தார். ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வு அவனுடைய அடக்கம் நடைபெறுகிற நேரத்தில் தெரிய கொண்டார்கள். அதுபோல இன்றைக்கு அது மிகுந்த சாட்சியாக இருக்கிறது. இங்கே கூடி வந்திருக்கிறதான அனைவரையும் பார்க்கும்போது ஐயா இந்த பூமியிலே அவருக்கு தரப்பட்ட வாழ்வை எத்தனை பிரயோஜனமான ஒன்றாக பயன்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்பதை நாம் கண்கூடாக காண முடிகிறது. ஐயாவுடைய குடும்பத்திற்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டியவர்கள். இந்த பரிசுத்த மார்க் ஆலயம் இன்றைக்கு இத்தனை சிறந்த ஒரு பொலிவோடு காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அண்ணாச்சி அவர்களுடைய தனிப்பட்ட முறையான பிரயாசம் மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. நான் எப்பொழுதுமே சொல்வதுண்டு, இந்த கிறிஸ்டியான நகரத்தினுடைய சிற்பியாக நாம் ஜே.கே. பெஸ்டை குறிப்பிடுவோம். ஆனால் நவீன கிறிஸ்டியான நகரத்தினுடைய சிற்பி என்று சொல்லி ஒருவரை சொல்ல முடியும் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய ஞானராஜ் என்று சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஈடுபாடு இந்த ஆலயம் மாத்திரமல்ல, ஆலயத்தை தாண்டி சபை மக்களுடைய தனிப்பட்ட காரியங்களிலும் அவருடைய குடும்பத்தின் தேவைகளுக்கும் என்று சொல்லி ஒரு மிகச்சிறந்த கொடைவள்ளலாக இந்த பகுதியிலே அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டினார்கள் என்பதை நாங்கள் கண்கூடாக பார்த்தபடி நாங்கள் பேசுகிறோம். பிரியமானவர்களே, அருமையான ஐயாவுடைய பல்வேறு காரியங்களை எடுத்து சொல்ல முடியும். அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்ய பணியிலே தன்னை அதிகமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டு வருபவர். நான் வந்த பிற்பாடு தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஜிஎம்எஸ் ஆலய கட்டுமான பணிக்காக பேசிய போது அதை மனமோந்து ஒத்துக்கொண்டு அந்த காரியங்களுடைய தொடக்க நாள் முதல் அதனுடைய முடிவு வரையும் எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருந்தார்கள். இந்த ஆலயத்தினுடைய தேவை கருதி நாம் எதையெல்லாம் அறிவிப்பாக சொல்கிறோமோ எல்லா விஷயங்களும் அவர்கள் தங்களை வெளியிருத்தி முதல் நபராக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதை பல காரியங்களில் எனக்கு காண முடிந்தது. இப்படியாக
பல்வேறு காரியங்களை நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அவருடைய வாழ்வு மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல வாழ். நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்வது உடைய குமாரர்கள் தொடர்ந்து ஐயாவுடைய அந்த ஊழியத்தின் திருப்பணியும் திருமணத்தினுடைய ஆசீர்வாதமான அவருடைய முன்னெடுப்பிலும் தங்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். கடுமையான உழைப்பாடு நான் அவர்களுடைய பயிர்ந்து நான் சொல்லியிருந்தேன். கடுமையான உழைப்பாடு நான் முன்னொரு நாள் ஆபரேஷன் காலையிலே அடுத்த நாள் காலையிலே பக்கத்தில் கையை பிடிச்சிட்டு அண்ணே கண் ஆபரேஷன் ஒரு வாரம் வீட்டில் கண்ணை பாருங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. இது மாதிரி எடுத்து காட்டினாங்க. முடிஞ்சு அந்த ஆர்டர் பார்த்துருக்கோம். ஆர்டர் இந்த ஆலயத்தை பெருக்கி பெருக்கி அவங்க அப்பா கோயில் முடியாதா இருந்தாங்க. என் கையெல்லாம் ரத்தமாக சொல்லிட்டு வரணும்னு சொன்னாங்க. ஈடு வளர்த்து சாப்பிடும் அதை வச்சு பெருக்கி அப்படி ஆலயத்தை அதிகமாக அதை எவ்வளவு சொல்லவே முடியாது. ஆலய கட்டுமான படியை கூடவே பயிர்ந்தான். பொய்மையான ஆலயத்தை பார்த்து அவர்களுடைய ஒரே ஒரு மிக பொதுவானவர்களை மிகவும் கண்ணியமாக நடத்துகிறார். நான் கூட ஒரு தடவை சொல்லுவேன். அடிக்கடி ஏதாவது சத்தம் போட்டு பேசினேன் உடனே கையை பிடித்து சார் நம்ம சொல்லக்கூடாது. அவங்க கடவுளுடைய ஊழியக்காரங்க அப்படி பேசாத பேசக்கூடாது. அதுபடி கூட்டத்தில் சந்திப்பு பொதுக்கூட்டத்தில் ஆசன கூட்டத்தில் எல்லாம் பேச போனால கையை பிடிக்கிட்டு சார் யாரையும் குறை சொல்லாங்க. நன்றி. இந்த நேரத்தில் அவர்கள் நம்மை விட்டு இருந்ததாலும் ஒரு பெரிய வருத்தத்தின் நேரத்தில் கூட அவர்கள் நினைத்து பார்க்காமல் இருக்க முடியாது. அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூடாமல் இருக்க முடியாது. இப்பேற்பட்ட ஒரு மாமனிதரை பற்றி ஒரு சில வரிகள். உங்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய ஐடியா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் சோமுகன் சென்வென்ஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்படி எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் எங்கள் தந்தை இப்போது பேசுன மாதிரி எங்கள் ஊரில் ஏன் இந்த ஊர்லேயே இவ்வளோ பெரிய உழைப்பாளி யாருமே கிடையாது. மிகவும் மிகவும் ஒரு எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்து இந்த தூய மார்க்க ஆலயத்தையே வாங்கித்திருக்கக்கூடிய இந்த உயர்ந்த மாமனிதர் இப்போது நம்ம மட்டும் இல்லை. ஆனால் அவங்க இந்த ஆலயத்தை மிகவும் நேசித்தாங்க. அவங்க குடும்பமா, அவங்க 3 குமாரர்கள் அவங்க குடும்பமா இந்த ஆலயத்தை நேசித்தாங்க. இந்த ஆலயத்தை கேட்ட போதெல்லாம் நேரம் பார்க்காம தொழிலெல்லாம் விட்டுட்டு எந்த நேரமும் இந்த ஆலயத்திலேயே இருக்கக்கூடியவங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் திருமண்டல வளர்ச்சி பாதைகளில் எல்லாத்துலேயும் மிகவும் அதாவது சுறுசுறுப்பாக இருக்கிற இயல்புமே கற்றுக்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்த இயல்போட சுறுசுறுப்பானவங்க எங்கள் முதலாளி. நாங்கள் அதை இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக பகிர்ந்துக்கிடணும். அடுத்ததாக ஈகைன்னு சொல்ல போனால் உங்களுக்கே தெரியும், தூத்துக்குடி நாசர் திருமண்டலம் மட்டும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். அவன் ஐடி புக்கர் கம்பெனி இருக்குது திருநெல்வேலி திருமண்டலம். இந்த 2 திருமண்டலத்தையும் அதிகமாக நேசித்தவங்க. எல்லாத்துக்கும் எந்த குருவானவர்கள் எந்த சபையின் முன்பு வந்து கேட்டாலும் உதாரணத்துவமா அள்ளி கொடுத்தாங்க. அதாவது அன்பா கொடுப்பாங்க. எதையும் யோசிக்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஏன்னா அடிக்கடி அவங்க கூடவே இருக்கிறதுனால சொல்றேன். எப்பவும் அவங்க சொல்ற வார்த்தை ஜோஸ்டின் இதெல்லாம் காசு சம்பாத்தியம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தது அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. அதை நினைச்சு கண்டிப்பா அந்த நேரத்தில் அவங்க எல்லாரும் சொல்ல விரும்புறேன். தனிமையா இருக்கும்போது அண்ணாச்சி நிறைய பேசுவேன். என் வயசு போற அண்ணாச்சி வந்து எங்க அப்பாவுடைய வயசு. அண்ணாச்சி சொல்ற ஒரே வார்த்தை, நான் இவ்வளவுதான் உழைச்சாலும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுது அவங்களோட உழைப்பு. ஆனா அவங்க சொல்ற ஒரே வார்த்தை, எல்லாமே எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்தது, நான் ஆண்டவருக்கு அதிகம் செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உடம்பு அவங்க என்ன செய்யல, உடம்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல. இந்த தூய மார்க்காலயம், இந்த திருச்சபை, இந்த திருமண்டலம் அப்படின்னு ஓடி கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் நிமிஷம் வரைக்கும் உழைச்சாங்க. இந்த டிசம்பர் மாதத்துல கூட அன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும்போது அவங்க 3 பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க, ஜோசிங்க அப்பா திரும்பவும் கோயிலுக்காங்க. ஆனா மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க அப்பாவை நல்லா பார்க்கணும், அப்பாவுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ்பத்திரிக்கு சிகிச்சை பெற்று வருவாங்க. ஜனவரி 1ஆம் தேதி தூத்துக்குடி தாசர் திருமண்டலத்தில் எங்கேயுமே இல்லாத மாதிரி எங்க ஆலயத்தில் மட்டும் குருவான ஒரு சத்தியப்பு நிகழ்ச்சி நடக்கும். அப்போ
ஆகவே 1ஆம் தேதி போய் நான் சபையின் முன்பர்கள் எங்க பாலராஜன் பிரின்ஸ் எல்லாரும் போய் பேசணும். அண்ணாச்சி நைட்டு பணியில இருக்காதீங்க. இப்பதான் ஆஸ்பத்திரி கோயம்புத்தூர்ல போய் சிகிச்சை பெற்று வந்தாங்க. வேண்டாம் அண்ணாச்சி சொல்றோம். 1ஆம் தேதி வந்து 10 நிமிஷத்துல போயிருவையா, 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் சொன்னாங்க. நான் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு 10 நிமிஷத்துல அவங்களுடைய நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடிஞ்சு அண்ணாச்சி கிளம்புங்க அப்படின்னு. ஊர் இந்த திருச்சபை இந்த தேவாலயத்தை அதிகமாக நேசித்தவங்க போகவே இல்லை. திரும்பவும் உடல் குலவின் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பண்றாங்க, திரும்ப வராங்க. ஜனவரி மாசம் எங்க ஊர்ல கோயில் பிரதிஷ்டை. ஆனா இந்த பெயிண்ட் பண்ணும்போது நிறைய தூசி வரும். மாஸ்க் போட்டுருக்காங்க. அவங்க குமாரர்கள் என்ன சொல்றாங்க, அப்பா சொன்ன கேட்கல அப்படிங்கிறாங்க. திரும்பவும் கோயில வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ல நின்று பெயிண்ட் அடிக்கிற மட்டும் கூட அது ஒரு சின்ன தூசி தனது வீட்டை தனது நிறுவனத்தை விட அதிகமாக செய்யக்கூடியவங்க எங்க ஆலயத்தை திருச்சந்தி. ஏன்னா எல்லாமே ஆண்டவர் கொடுத்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ணாச்சி நான் கோயில் வாசல்னு சொல்றேன். அண்ணாச்சி சொல்லாதீங்க, உள்ள தூசியா இருக்கு, டாக்டர் உங்களுக்கு தூசி ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னை பார்த்து முறைஞ்சி சத்தம் போட்டுட்டு நீ உன் வேலையை பாரு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஜனவரி மாசம் பொங்கல் டைம்ல. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உடல்களை அண்ணாச்சி மோசமாயிட்டே போகுது. ஆனால் இறுதி மூச்சு இருக்கு வரைக்கும் இந்த ஆலயம், இந்த மைமித்திக்கிற ஆலயம், இந்த திருச்சபை, இந்த திருமணத்துக்காகவே ஓடி வந்தவங்க. இந்த கிறிஸ்டியான திருச்சபையை தூத்துக்குடி ராசன் திருமணமே திருப்பி பார்க்கிற அளவுக்கு எங்களது திருச்சபையை மென்மேல உயர்த்தி கொண்டு வந்தது இந்த ஐடியல் ஞானராஜ் கோயில் அண்ணாச்சி தான். தனது வீட்டுக்கு தனது பிசினஸுக்கு எவ்வளவு நேரம் செலவிடுவாங்களோ அதை விட அதிகமா இந்த ஆலயத்தை நேசித்தவங்க. ஏன்னா இந்த ஆண்டவர் இந்த மைமித்திக்கிற ஆலயத்தில் இருக்க ஆண்டவர் தான் அவங்க பிசினஸையும் அவங்க குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதித்து இருக்காங்க. கர்த்தருக்குள் விசுவாசமுடைய ஆத்மாக்கள் சரீரமாகிய சுமை நீங்கி விடுதலை அடைந்து இம்மை விட்டு போய் தேவரிடத்தில் ஆனந்த சந்தோஷம் அன்பித்து வாழ்கிறது. பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் உள்ள துன்பங்களுக்கு உங்கள் சகோதரராகிய இவர்களை ரட்சிக்க சித்தமானதற்காக தேவரிற்கு முன்மனதோடைய தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். தேவரை தெரிந்து கொண்டவர்களின் தொகையை சீக்கிரத்தில் நிறைவாகவும் உம்முடைய ராஜ்யத்தை தீவிரமாக அறிவிக்கும் கிருபை கூர்ந்து கட்டளையிட்டோம். உடைய பரிசுத்த நாமத்தை பெற்று உண்மை விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் மறித்த அனைவரோடும் கூட நாங்களும் என்றுள்ள ஒரு நித்திய மகிமையிலே சரீரத்திலும் ஆத்மத்திலும் குறைவின்றி சம்பூர்ண அடைந்தவர்களாய் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். To pay tributes to the departed soul of our beloved brother Dhararaj Koil Pillai Ayya. We thank you, Lord, for his wisdom, for his vision, for his commitment towards the church and towards the society. Lord, we thank you for the family members who have supported him to establish this great business family of Ideal Company. Lord, remember them, comfort them, console them as we gather here to pay our final tributes to the departed soul of Dhararaj Koil Pillai. தண்ணீரெல்லாம் துடைப்பா தன்மாணி போல் காப்பா
கண்மாணி போல் காப்பான். ஆர்மேகம் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கனிவுடன் உன்னை காத்திடவே. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்ற திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் படி வாழ்ந்து மறைந்திருக்கிறார் கிறிஸ்டியான் நகரத்தை சேர்ந்த தொழிலதிபர், ஐடியல் நிறுவனங்களின் தலைவரும், சிவமுருகன் சிட்பண்ட்ஸ் போன்ற பெரிய நிறுவனங்களின் தலைவருமான அண்ணாச்சி எஸ். ஞானராஜ் கோயில் பிள்ளை அவர்கள். கிறிஸ்டியான் நகரம் ஊரின் பிரிக்க முடியாத, மறக்க முடியாத ஒரு நபர் அண்ணாச்சி ஞானராஜ் கோயில் பிள்ளை அவர்கள். எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து தனது கடின உழைப்பால் இன்று உலகமெங்கும் தனது பெயரையும் தனது நிறுவனத்தையும் பறைசாற்றி இருக்கிறார். இது சாதாரண விஷயம் அல்ல. ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து இன்று எல்லா இடங்களிலும் தன்னுடைய நிறுவனங்களின் பெயரை மட்டுமல்ல, தனது பெயரையும் கோலோச்சி இருக்கிறார். மேற்சிலிக்க வைக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் இன்று நம்மை விட்டு பிரிந்திருக்கிறார் என்பது மனது வலிக்கிறது. இந்த கிறிஸ்டியான் நகரத்திலே இருந்த போதெல்லாம் அண்ணாச்சி கண்களில் அடிக்கடி படுகின்ற இடம் அங்கு இருக்கின்ற அந்த ஆலயம். அந்த ஆலயத்தை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர். அந்த ஆலயத்தின் எல்லா விஷயங்களிலும் முன்னின்று நடத்தி செல்பவர், ஆலோசனைகளை வழங்குபவர். அது மட்டுமல்ல, கடவுள் தனக்கு கொடுத்த பொருளாதாரத்தை இந்த ஆலயத்திற்கு அதிகமாக பயன்படுத்தியவர் அண்ணாச்சி அவர்கள். அண்ணாச்சி அவர்கள் மிகவும் ஒரு கம்பீரமான மனிதர். எனது கல்லூரி காலங்களிலே எனது ஊரின் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நான் இருக்கும் பொழுது ஒரு புல்லட்ல வருவாங்க. அப்படி ஒரு கம்பீரமாக அப்படியே அந்த இடத்தை கடந்து செல்வாங்க. எங்களுக்கு அப்படி பிரமிப்பாக இருக்கும். ஒரு நல்ல மனிதர். ஒரு நேரம் கூட அவரிடம் கோபப்பட்டு நானோ யாரும் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். மிக எளிமையாக தனது கருத்தை மற்றவர்களிடம் எடுத்து கூறி தன் வயப்படுத்துவதில் அண்ணாச்சி அவர்கள் கைதேர்ந்தவர்கள். ஒரு நல்ல மனிதர் என்பதை தாண்டி இந்த சமூகத்திற்கு ஏராளமான நல்ல விஷயங்களை செய்திருக்கிறார். தன்னை நாடி வந்த அனைத்து மக்களுக்கும் வாரி வழங்கிய வள்ளல் பெருமகனார். ஜாதி மத பேதமின்றி அனைவரிடமும் பழகக்கூடியவர் நமது அண்ணாச்சி அவர்கள். இவருக்கு முன்பும் இப்படி ஒரு மனிதர் இருந்ததில்லை, இனிமேலும் இப்படி ஒரு மனிதர் பிறக்கப் போவதில்லை என்று உறக்க தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சொல்லி நம்மை விட்டு கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள். அண்ணாச்சி மட்டுமல்ல, அவருடைய புதல்வர்களும் அண்ணாச்சியை போல அனைத்து மக்களிடமும் நன்கு சகஜமாக பழகக்கூடிய நல்ல மனிதர்கள். அதுபோல அனைவருக்கும் கொடுக்கின்ற தன்மை படைத்தவர்கள். எங்களது வெள்ளாளர் வழி பள்ளிக்கும் வெள்ளாளர் ஊருக்கும் அண்ணாச்சியும் அண்ணாச்சியுடைய புதல்வர்கள் ஏராளமான நன்மைகளை செய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் விட்டு சென்ற அந்த பணியை தொடர்ந்து பிள்ளைகளும் உற்சாகமாக செய்வார்கள். குறிப்பாக ஆலய விஷயத்தில் அனைவரும் ஒன்றாக நின்று அந்த அசன வைபவத்திலலாம் அண்ணாச்சி இல்லாத ஒரு அசனம் கண்டிப்பாக நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. தனது ஊருக்கு அசனத்திற்கு வருகின்ற அனைத்து நபர்களையும் வயது வித்தியாசமின்றி மரியாதையாக வாருங்கள், சாப்பிடுங்கள், சாப்பிட்டீர்களா என்று விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் அவர். வாரி இறைத்தான், ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான், அவன் நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்ற புனித வேதாகமத்தின் வசனத்தின்படி வாழ்ந்து மறைந்திருக்கின்ற கிறிஸ்டியான் நகரத்தின் மண்ணின் மைந்தர் அன்பு அண்ணாச்சி எஸ். ஞானராஜ் கோயில் பிள்ளை அவர்களது புகழ் இந்த உலகம் உள்ளவரை, வையம் உள்ளவரை வாழும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஸ்ரீனிடத்தில் பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் குறைந்தவனும் சஞ்சலம் நிறைந்தவனுமாயிருக்கிறான். அவன் பூவை போல பூத்து அறுப்புண்டு போகிறான், நிழலை போல நிலை நிற்காமல் ஓடி போகிறான். ஜீவனோடு இருக்கும் போதே சாவுக்குட்பட்டு இருக்கிறோம். எங்கள் பாவ நிமித்தம் நியாயப்படி கோபம் கொண்டு இருக்கிற கர்த்தாவே, தேவரீரிடத்தில் இன்று யாரிடத்தில் சகாயம் தேடுவோம்? பரிசுத்தமுள்ள தேவனே, சர்வ வல்லமை பொருந்திய கர்த்தாவே, இரக்கம் நிறைந்த இரட்சகரே, நித்திய மரணத்தின் கொடிய வேதனைகளுக்கு எங்களை ஒப்புக்கூடாதேயும். கர்த்தாவே, எங்கள் இருதயத்தின் ரகசியங்களை அறிந்திருக்கிறேன். எங்கள் ஜபங்களுக்கு இரக்கமுள்ள உமது செவியை அடைத்துக் கொள்ளாதேயும். பரிசுத்தமுள்ள கர்த்தாவே, எங்களுக்கு இறங்கி பொறுத்தருளும். சர்வ வல்லமுள்ள தேவனே, பரிசுத்தமும் இரக்கமும் உள்ள இரட்சகரே,
நீதியுள்ள நித்திய நியாயாதிபதியே, எங்கள் அந்திய காலத்தில் நேரிடும் எல்லா வேதனைகளினாலும் நாங்கள் உண்மை விட்டு பிரியாதபடி செய்தருளும். மரித்து போன நம்முடைய பிரிய சகோதரர் ஆகிய அருமையான ஐயாவுடைய ஆத்மாவை சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் மிகுந்த இரக்கத்தினாலே தம்மிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள சித்தமானபடியினால் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்காக மறுபடுத்துகிற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நித்திய ஜீவனை அடைய உயிர்த்தெழுதல் உண்டாகும் என்று சரீரத்தை மண்ணுக்கு மண்ணாயும் சாம்பலுக்கு சாம்பலாயும் புழுதிக்கு புழுதியாயும் பூமிக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். பாரத்திலிருந்து ஜெயம் வரும் ஹரன் என்னை காக்க பல்லோ காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு 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 காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டெனக்கு இஸ்ரவேலே பயப்படாதே, நானே உன் தேவன். இஸ்ரவேலே பயப்படாதே, நானே உன் தேவன். வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே. வழியும் சத்தியமும் நானே. இஸ்ரவேலே பயப்படாதே, நானே உன் தேவன். உன்னை நானே தெரிந்து கொண்டேனே மகனே மகளே. உன்னை நானே தெரிந்து கொண்டேனே, உன் பெயர் சொல்லி நான் அழைத்தேனே. உன் பெயர் சொல்லி நான் அழைத்தேனே. ஒருபோதும் நான் கைவிட மாட்டேன், கைவிட மாட்டே. வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் நானே. கோடா கொடி தூதர்கள் சாவை கூடி நடனமாடி பாடி உமை துதிக்க ஆடியேனும் உமை துதிப்பேன். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே. வானத்தின் ஜோதி எல்லாம் தேவ மைந்தனையே போற்றி ஞாலத்திலே துதிக்க ஆடியேனும் உமை துதிப்பேன். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே.
ஆயிரம் நாவிருந்தால் அன்பரை பாடிய ஸ்தோத்தரிப்பேன். ஆவியில் நான் மகிழ்ந்து எந்த அண்ணலிடம் செல்லுவேன். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே இயேசு சுவாமிக்கு ஸ்தோத்திரமே. தோஷியனை ரட்சித்த பரிசுத்தர்க்கு ஸ்தோத்திரமே.